السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، رواہ البخاری والمسلم، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، آج کی یہ محفل چند منٹ کا ہے، مگر یاد رکھیے یہ چند منٹ ہی اگر اللہ تبارک و تعالی پسند فرما لے اور قبول فرما لے تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم اور آپ سب کے بخشش کا دروازہ کھلنے کا امکان ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ میں بھی کوشش کرتا ہوں، زمانے سے پڑھاتا رہا، پڑھتا بھی رہا، درس و تدریس میں رہا، اب سوچا کہ آخر وقت ہے، کب اللہ کے پیارے ہو جائیں تو کم سے کم جو ہم نے ایک چہل حدیث لکھا ہے نوری چہل حدیث کے نام سے، وہ ایک طرف سے آپ کو بھی میں سنا دوں اور چینل میں ڈال دیا جائے۔ لڑکا کی طرف سے یہ خواہش ہوئی، یہ درخواست ہوا کہ آپ اپنی طرف سے جو لکھے ہیں اس کو ڈال دیجئے، دنیا اور آخرت میں بھلا ہوگا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے بلغوا انی ولو آیا، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ تم ایک ہی آیت اور ایک ہی بات اگر جانتے ہو دوسرے تک پہنچا دو۔ اس حدیث کے تحت میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، جو آپ سنیں دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ جتنا آپ شیئر کریں گے، دوسرے کو پہنچائیں گے، دوسرے تک بات پہنچے گی، اتنا ہی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، 2-4 منٹ وقت لگے گا، لیکن اس کو سننے کی کوشش کیجیے۔ ایک ہی حدیث آپ کو میں سناؤں گا۔ درخواست ہے، خواہش ہے، آرزو ہے، تمنا یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہیں، پیارے نبی کی امت ہیں، اللہ کے رسول اللہ کے پیارے ہیں اور ان کی ہم امت ہیں۔ ہمارا درجہ تو آخرت میں بہت بڑا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، حدیث کو سننے کی کوشش کیجیے اور کوشش کیجیے کہ اس پر کما حق کہو عمل کریں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں ناری ہے نہ نوری۔ تو میں حدیث آپ کے سامنے پڑھی، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کے میں بھی پہلے ہے، مسلم شریف میں بھی ہے اور مشکاۃ شریف میں بھی یہ حدیث آئی ہے۔ تینوں کے چشمدید حدیث کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، حدیث بہت چھوٹی ہے مگر بات بہت موٹی ہے۔ سوچنے میں تو آتا ہے کہ یہ بہت چھوٹی حدیث ہے، لیکن ہر بیشہ گمان مبر کے خالص، شاید کہ پلنگ خفتہ باشد، ہر جنگل میں گمان نہیں لے جانا چاہیے کہ خالی ہے، شاید کہیں چھوٹے جنگل میں بھی شیر بیٹھا ہوا ہو۔ اللہ نے اگر اس چھوٹی سی باتوں پر ہماری بخشش کا دروازہ کھول دیا تو ہمارا اور آپ کا سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ بھائیو، دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، چند روز کی زندگی ہے۔ اس لیے کہا چند روزہ ہے دنیا، خدا کی قسم، جس میں سے جان ایک دن نکل جائے گی۔ سامنے سب کو جانا ہے اللہ کے، کیا وہاں بھی یہی چال چل جائے گی؟ تو ہمیں آخرت میں جانا ہے، دنیا سے جانا ہے اور ہمارا فیصلہ ہونا ہے، جہنم اور جنت کا فیصلہ ہونا ہے۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، جنت کا مستحق بن جائیں،
जन्नत के मुस्तहिक उस वक्त बनेंगे अल्लाह का कलाम और प्यारे नबी की सुन्नत, अल्लाह का कलाम कुरान पाक और प्यारे नबी की सुन्नत और प्यारे नबी की बातें हदीस, इन सब को हम अपनाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी होंगे और हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए फरमाया है कि इन्नमल आमाल बिन्नियात। मैं ये कहना चाह रहा था, तमाम आमाल का दारोमदार नीयत पर है। जो भी कुछ काम आप करें उसमें नीयत पाक रहे, नीयत में किसी किस्म का फतूरियत या कुछ किस्म का जो है खुबासत या किसी किस्म के दूसरी नीयत ना हो, पाक नीयत हो। अब यह समझेंगे, मिसाल के तौर पर किसी को मोहल्ले में, गांव में किसी की मदद कर रहे हैं, उसमें यह भी बात हो सकती है कि आया आदमी और मैं जो कुछ हुआ 100 रुपया, 200 रुपया, 1000 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया दे दिया, चला गया। मगर उसमें आप अगर नियत ये भी कर सकते हैं कि मेरे पैसे से इसका भला हो जाए, अल्लाह मुझे दिया है, मैं इसको अल्लाह के रास्ते में दे रहा हूं, तो ये भी आप नियत कर सकते हैं। और कोई आदमी ये भी नियत करता है कि मैं इसको पैसा दूंगा, ज़कात दूंगा, सदका दूंगा, खैरात करूंगा, तो ये मेरे बात को सुनते रहेंगे, मेरे फर्माबरदार बन जाएंगे, तो ये भी आदमी सोच सकता है। मकसद ये है कि आपकी और हमारी सबकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, दिखलावे की नीयत ना होना चाहिए, रियाकारी नहीं होना चाहिए, कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इसलिए बुखारी शरीफ के भी शुरू में, मुस्लिम शरीफ के और मिशकात के भी शुरू में नीयत के बारे में पहली हदीस यही लाया है कि कोई भी काम करो तो नीयत तुम्हारा सही होना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक और भी है कि आप घर के अंदर एक दरीचा छोड़ते हैं, दरीचा मतलब एक खिड़की। अब उसमें यह भी हो सकता है कि इससे हवा आएगी भाई, और घर में दरवाजा दरीचा नहीं रखेंगे तो हवा नहीं आएगी, गर्मी होगी। तो वहीं पर आप ये भी नियत कर सकते हैं कि भाई इससे अल्लाह का कलाम सुनने को मिलेगा, अजान की आवाज़ सुनने को मिलेगी, और दीन की कोई बात होगी तो उससे भी सुनने को मौका मिलेगा। कभी कभी मस्जिदों में ऐसा होता है कि जाने का मौका नहीं मिलता है, माइक में तकरीर होती है, सुनने का मौका नहीं मिल रहा है, तो दरीचे से जो खुले हुए रखेंगे तो आवाज़ समझ में आएगी। तो अगर ये नियत आपने करेंगे तो दरीचा रखने से, खिड़की रखने से भी सवाब मिल गया। अगर कहें कि भाई हवा आएगी, इस नियत को रखेंगे तो सवाब तो नहीं मिलेगा, फ़ायदा आपको मिलेगा। इसी तरह से आपकी यह सुन्नत मिसवाक है, अगर ये समझ के करेंगे कि मिसवाक करना हुजूर की सुन्नत है, अगर आप इसको छोड़ करके दूसरी भी नियत करें, मिसवाक करने से दांत साफ होता है, मुंह की बदबू दूर होती है, खुशबू आती है, तो खुशबू तो आ जाएगी हैं, लेकिन आपको सवाब नहीं मिलेगा। सुन्नत की नियत करने से सवाब मिलेगा। सुन्नत किस तरह से किया जाता है, या अपने मोहल्ले में, अपने मस्जिदों के इमाम से इसके बारे में पूछ लें कि सुन्नत, मिसवाक करने में सुन्नत किस तरह से होगा। बहरहाल मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मुख्तसर सी हदीस है, इन्नमल आमाल बिन्नियात, तमाम आमाल का दारोमदार नीयत पर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सही नीयत पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। बात मुख्तसर सी है लेकिन बहुत काम की बातें हैं, हदीस है। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, सबसे पहले ये समझें कि हदीस है, हुजूर की हदीस है, प्यारे नबी की हदीस है। आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अल्लाह मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह अपने महबूब की बात पर अमल करने वाले से भी मोहब्बत करेंगे। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्ग, इसलिए मुख्तसर सी बात है, अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो बातें आप सुने दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करें, और सब्सक्राइब भी करें, ये भी ज़रूरी है, ताकि हमारी अभी पहली हदीस पढ़ी है और उसके बाद पूरी 40 हदीस इंशाअल्लाह आपको एक के बाद दिगरे आती रहेगी। और हमारे बहुत सारे नात नज़म भी आते हैं, और तमाम नातों में इबरत ही है। मैं वैसा आपको जो है सिर्फ दिखावे लेके नहीं बोल रहा हूँ, आप बात को समझिए, हमारी आवाज़ को मत सुनिएगा, हमारे अल्फाज को सुनिएगा कि एकदम बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में ये अल्फाज है। सुनने की कोशिश करें और उस पर अमल करने की कोशिश करें, और
بندہ ناچز کو بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ جب دعا کریں مستقل طور پر جب دعا کرتے ہیں اس وقت اس خاکسار کو بھی یعنی مجھے بھی یاد کریں کہ ہماری بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور قبر کو نور سے منور فرمائے. مرنے کے وقت موت آسانی سے ہو اور اللہ تبارک تعالیٰ مرنے کے وقت کلمہ نصیب فرمائے. بہرحال میری درخواست ہے کہ ایک دوسرے کو پہنچانے کی کوشش کریں. پہنچائیں گے تو صدقہ جاریہ ہوگا, آپ کو بھی ثواب ملے گا, اور آپ جب پہنچائیں گے وہ جو دیکھیں گے, سنیں گے, سمجھیں گے, عمل کریں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.